झोक माहिती। ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ 110ਵੀਂ ਕੜੀ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਓ ਨਮਸਕਾਰ। ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਦੀ 110ਵੀਂ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਦਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵਾਰ ਵੀ ਸਾਕੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਢੇਰ ਸਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਇਨਪੁਟ ਤੇ ਕਮੈਂਟਸ ਮਿਲੇ ਹਨ ਤੇ ਸਦਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵਾਰ ਵੀ ਇਹ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ को शामिल ਕੀਤਾ ਵੰਜੇ। ਮੇਕੂ ਸਾਂਝੀ ਸੋਚ ਦੇ ਭਰੇ ਹਿੱਕ ਤੋਂ ਹਿੱਕ ਵੱਧ ਕੇ ਸਨੀਹੇ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਜੋ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਮੀਦਾਂ ਦਾ ਸੋਝਲਾ ਬਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰੀ ਘਿਣ ਕੇ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਾਥੀਓ, ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦਿਹਾੜਾ 8 ਮਾਰਚ को ਅਸਾਂ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਮਨੇਸੂ। ਇਹ ਖਾਸ ਦਿਹਾੜਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਪੰਧ ਵਿੱਚ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤ੍ਰਿਮਤ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਹੱਥ ਵਟਾਉਣ को ਨਮਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੁੰਦੇ। ਮਹਾਕਵੀ ਭਰਤਿਆਰ ਜੀ ਦਾ ਅਖਾਣ ਹੈ ਕਿ ਜੱਗ ਤਾਂ ਹੀ ਸਮਰੱਧ ਥੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤ੍ਰਿਮਤੇ को ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲ ਸਨ। ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤ੍ਰਿਮਤ ਤਾਕਤ ਹਰ ਪਾਸੇ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਉਚਾਈਆਂ को ਹੱਥ ਲਾਈ ਵਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਤੱਕ ਕਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਤ੍ਰਿਮਤ ਵੀ ਡਰੋਨ ਉੜੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਇਹ ਕਾਮਯਾਬ ਥੀਂਦਾ ਪਏ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਡਰੋਨ ਦੀਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਮੁਹਾਰ ਥੀਂਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਹਰ ਕਹੀਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਨਮੋ ਡਰੋਨ ਦੀਦੀ ਚੱਲ ਪਏ। ਹਰ ਕੋਈ ਹੀ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਮੁਹਾਰ ਕਰੇਂਦਾ ਪਏ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਾਹੜ ਜੰਮ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਹੀ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੀ ਵਾਰ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਮੋ ਡਰੋਨ ਦੀਦੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੰਜੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੇਲੇ ਨਮੋ ਡਰੋਨ ਦੀਦੀ ਸੁਨੀਤਾ ਜੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹਨ ਜੋ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੀਤਾपुर ਤੋਂ ਹਨ। आओ हुने नाल गाल करें दो। सुनीता देवी जी, आपको नमस्कार। नमस्ते सर। अच्छा सुनीता जी, पहले मैं आपके विषय में जानना चाहता हूँ, आपके परिवार के विषय में जानना चाहता हूँ। थोड़ा कुछ बता दीजिए। सर, हमारे परिवार में 2 बच्चे हैं, हमें हस्बैंड हैं, माता जी हैं मेरी। आपकी पढ़ाई क्या हुई सुनीता जी? सर, BA फाइनल है। और वैसे घर में कारोबार वगैरह क्या है? कारोबार वगैरह खेती बाड़ी संबंधित करते हैं, खेती वगैरह। अच्छा सुनीता जी, ये ड्रोन दीदी बनने का आपका सफर कैसे शुरू हुआ? आपको ट्रेनिंग कहाँ मिली? कैसे कैसे बदलाव क्या आया? मुझे पहले से जानना है। जी सर, ट्रेनिंग हमारी फूलपुर एफको में हुआ था, इलाहाबाद में, और वहीं से हमको ट्रेनिंग मिली है। तो तब तक आपने ड्रोन के विषय में सुना था कभी? सर, सुना नहीं था। एक बार ऐसे देखे थे, कृषि विज्ञान केंद्र जो सीतापुर का है वहाँ पे हमने देखा था, पहली बार वहाँ देखा था हमने ड्रोन। सुनीता जी, मुझे ये समझना है कि मानो आप पहले दिन गए, जी पहले दिन आपका ड्रोन दिखाया होगा, फिर कुछ बोर्ड पे पढ़ाया गया होगा, कागज पे पढ़ाया गया होगा, फिर मैदान में ले जाके प्रैक्टिस, क्या क्या हुआ होगा? आप मुझे समझा सकती है पूरा वर्णन? जी सर, पहले दिन सर हम लोग जब गए हैं तो उसके दूसरे दिन से हम लोगों की ट्रेनिंग शुरू हुई थी। पहले तो थ्योरी पढ़ाई गई थी, सब क्लास चले थे 2 दिन। क्लास में ड्रोन में क्या क्या पार्ट हैं, कैसे कैसे आपको क्या क्या करना है, ये सारी चीजें थ्योरी में पढ़ाई गई थी। तीसरे दिन सर हम लोगों का पेपर हुआ था। उसके बाद में फिर सर एक कंप्यूटर पे भी पेपर हुआ था, मतलब पहले क्लास चला, उसके बाद में टेस्ट लिया गया, फिर प्रैक्टिकल करवाया गया था हम लोगों का। मतलब ड्रोन कैसे उड़ाना है, कैसे कैसे मतलब आपको कंट्रोल कैसे संभालना है, हर चीज सिखाई गई थी प्रैक्टिकल के तौर में। फिर ड्रोन काम क्या करेगा वो कैसे सिखाया? सर, ड्रोन काम करेगा कि जैसे अभी फसल बड़ी हो रही, बरसात का मौसम या कुछ भी ऐसे बरसात में दिक्कत होती, खेत में फसल में हम लोग घुस नहीं पा रहे हैं तो कैसे मजदूर अंदर जाएगा, तो इसके माध्यम से बहुत फायदा किसानों को होगा और वहाँ खेत में घुसना भी नहीं पड़ेगा। हमारा ड्रोन जो हम मजदूर लगा के अपना काम करते हैं वो हमारा ड्रोन से मेड़ पे खड़े होके हम अपना वो कर सकते हैं। कोई कीड़ा मकोड़ा अगर खेत के अंदर है उससे हमें सावधानी भी बरतनी रहेगी, कोई दिक्कत नहीं हो सकती है। और किसान
किसानों को भी बहुत अच्छा लग रहा है सर। हमने 35 एकड़ स्प्रे कर चुके हैं अभी तक। तो किसानों को भी समझ है कि इसका फायदा है। जी सर, किसानों को बहुत संतुष्ट होते हैं, कह रहे हैं बहुत अच्छा लग रहा है, समय का भी बचत होता है, सारी सुविधा आप खुद देती हैं, पानी दवा सब साथ साथ में रखती हैं और हम लोगों को सिर्फ आके खेत बताना पड़ता है कि कहाँ से कहाँ तक मेरा खेत है और सारा काम आधा घंटे में ही निपटा देती। तो ये ड्रोन देखने के लिए और लोग भी आते होंगे फिर तो। सर बहुत भीड़ लग जाती है ड्रोन देखने के लिए, बहुत सारे लोग आ जाते हैं। जो बड़े बड़े फार्मर्स लोग हैं वो लोग नंबर भी ले जाते हैं कि हम भी आपको बुलाएंगे स्प्रे के लिए। अच्छा, क्योंकि मेरा एक मिशन है लखपति दीदी बनाने का। अगर आज देश भर की बहनें सुन रही हैं तो एक ड्रोन दीदी आज पहली बार मेरे साथ बात कर रही है, तो क्या कहना चाहेगी आप? जैसे आज मैं अकेले ड्रोन दीदी हूँ तो ऐसी हजारों बहनें आगे आए कि मेरे जैसे ड्रोन दीदी वो भी बने। और मुझे बहुत खुशी होगी कि जब मैं अकेली हूँ मेरे साथ में और हजारों लोग खड़े होंगे तो बहुत अच्छा लगेगा कि हम अकेले नहीं, बहुत सारे लोग हमारे साथ में ड्रोन दीदी के नाम से पहचानी जाती हैं। चलिए सुनीता जी, मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। ये नमो ड्रोन दीदी ये देश में कृषि को आधुनिक बनाने का एक बहुत बड़ा माध्यम बन रही है। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। थैंक यू। ਸਾਥੀਓ, ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਖੇਤਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਨੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਕ ਦੀ ਤ੍ਰਿਮਿਤ ਤਾਕਤ ਪਿੱਛੋਂ ਰਹਿ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਖੇਤਰ ਜਿੱਥਾਂ ਤ੍ਰਿਮਿਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਗੂ ਤਾਕਤ ਦਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਮਿਸਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ। ਕੈਮੀਕਲਸ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਮਾਂ को जो तकलीफ थींदी पई है, जो दर्द थींदा पे साडी धरती को बचावन विच मातृ शक्ति का जोर बहु वड्डा किरदार अदा करेंदा पे है। देश दे हर पासे हुण औरतां कुदरती खेती दी चौतरफा वधाई वेंदियां हन। अज अगर साडे मुल्क विच जल जीवन मिशन दे वास्ते इतना कम थींदा पे ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੀਤੀਆਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਤੇ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਹੀ ਪਾਣੀ ਸਮੀਤੀ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਔਰਤਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ। ਹੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭੈਣੀ ਧੀਆਂ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਵਾਸਤੇ ਚੌਤਰਫਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਪਿਆ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਇਹੋ ਜੀ ਹੀ ਤ੍ਰਿਮਿਤ ਹੈ ਕਲਿਆਣੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲ ਪਾਟਿਲ ਜੀ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹਨ। ਆਓ ਕਲਿਆਣੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲ ਪਾਟਿਲ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ करके हुने दा तजुर्बा साझा करूं। कल्याणी जी नमस्ते। नमस्ते सर जी, नमस्ते। कल्याणी जी, पहले तो आप अपने विषय में, अपने परिवार के विषय में, अपने कामकाज विषय में जरा बताइए। सर मैं एमएससी माइक्रोबायोलॉजी हूँ और मेरे घर में मेरे पतिदेव, मेरी सास है और मेरे 2 बच्चे और 3 साल से मैं अपने ग्राम पंचायत में कार्यरत हूँ। और फिर गांव में खेती के काम में लग गई, क्योंकि आपके पास बेसिक नॉलेज भी है, आपकी पढ़ाई भी क्षेत्र में हुई है और अब आप खेती में जुड़ गई हैं। तो क्या क्या नए प्रयोग किए हैं आपने? सर हमने जो 10 प्रकार के हमारी वनस्पति है उसको एकत्रित करके उससे हमने ऑर्गेनिक फवारनी बनाया। जैसे कि जो हम पेस्टिसाइड वगैरह स्प्रे करते तो उससे पेस्ट वगैरह जो हमारी मित्र कीट रहती है वो नष्ट हो रहे हैं और हमारी सॉइल का पोल्यूशन होता है। जो सब केमिकल चीजें वो पानी में घुल मिल रही है उसकी वजह से हमारे बॉडी पर भी हानिकारक परिणाम दिख रहे हैं। उस हिसाब से हमने कम से कम पेस्टिसाइड का यूज करके। तो एक प्रकार से आप पूरी तरह प्राकृतिक खेती की तरफ जा रही हैं। हाँ, जो अपनी पारंपरिक खेती है सर वैसे हमने की पिछले साल। क्या अनुभव आया प्राकृतिक खेती में? सर जो हमारी महिला है उनको जो खर्च है वो कम लगा और जो प्रोडक्ट है सर तो वो समाधान था कि हमने विदाउट पेस्ट वो किया है। क्योंकि अब कैंसर के प्रमाण जो बढ़ रहे हैं तो जैसे शहरी भागों में तो है लेकिन गांव में भी हमारे उसका प्रमाण बढ़ रहा है। तो उस हिसाब से अगर आप अपने आगे के परिवार को अपने सुरक्षित करना है तो ये मार्ग अवलंबना जरूरी है। इस हिसाब से वो महिलाएं भी सक्रिय सहभाग इसके अंदर दिखा रही है। अच्छा कल्याणी जी, आपने कुछ जल संरक्षण में भी काम किया है, उसमें क्या किया है आपने? सर रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो हमारे शासकीय जितने भी इमारतें जैसे कि प्राथमिक शाला हुई, आंगनवाड़ियाँ हुए, हमारी ग्राम पंचायत की जो बिल्डिंग है वहाँ के जो पानी है बारिश का वो सब इकट्ठा करके हमने एक जगह पे कलेक्ट किया हुआ है
और जो रिचार्ज शाफ्ट है सर, कि बारिश का पानी जो गिरता है वो जमीन के अंदर परकोलेट होना चाहिए, तो उस हिसाब से हमने 20 रिचार्ज शाफ्ट हमारे गांव के अंदर किए हुए हैं और 50 रिचार्ज शाफ्ट का सैंक्शन हो गया है। अब जल्दी ही उसका भी काम चालू होने वाला है। चलिए कल्याणी जी, आपल्याशी बोलून खूप आनंद झाला. तुम्हाला खूप खूप शुभेच्छा. सर धन्यवाद, सर धन्यवाद. मलाही तुमच्याशी बोलून खूप खूप आनंद झाला. म्हणजे माझ्या आयुष्याचं संपूर्ण सार्थकी लागलं माझं जीवन, असं मी समजते. बस सेवा करा. चलिए, आपका नाम ही कल्याणी है तो आपको तो कल्याण करना ही करना है. धन्यवाद जी. नमस्कार. धन्यवाद सर, धन्यवाद. ਸਾਥੀਓ, ਭਾਵੇਂ ਸੁਨੀਤਾ ਜੀ ਹੋਵਨ ਜਾਂ ਕਲਿਆਣੀ ਜੀ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤ੍ਰਿਮਿਤ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਬਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੱਲ ਸਾਡੀ ਤ੍ਰਿਮਿਤ ਤਾਕਤ ਦੀ ਹੀ ਹੌਸਲੇ ਨੂੰ ਭਾਂ ਨਾਲ ਸਰੇਂਦਾ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਓ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਭ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਅਹਿਮ ਲੋੜ ਥੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ, ਡਿਜੀਟਲ ਗੈਜਟਸ ਸਾਡੀ ਸਭ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਖਾਸ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਗੈਜਟਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਹੁਣ ਜੰਗਲਾਤੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ 3 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਵਨਯ ਜੀਵ ਦਿਵਸ ਹੈ। ਹਿੰਜਾੜੇ ਨੂੰ ਜੰਗਲਾਤੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਵੈਂਦੇ। ਹੀ ਸਾਲ ਵਰਲਡ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਡੇ ਦੀ ਥੀਮ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਥੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲਾਤੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਿਤੇ ਹੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਵਰਤੋਂ ਥੀਂਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਾਘਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਬਹੁਤ ਵਧੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਚੰਦਰਪੁਰ ਦੇ ਟਾਈਗਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਵਿੱਚ ਬਾਘਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 250 ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੀ ਗਈ ਹੈ। ਚੰਦਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨਾਂ ਤੇ ਬਾਘਾਂ ਦੀ ਭਿੜੰਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਕਿਤੇ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਵੈਂਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਇੱਥਾਂ ਪਿੰਡ ਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਦੀ ਹੱਦਾਂ ਤੇ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬਾਘ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ, AI ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਸੁਚੇਤਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਜ ਹੀ ਟਾਈਗਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦੇ ਨੇੜੇ 13 ਪਿੰਡੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੰਦੋਬਸਤ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੌਖ ਥੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਬਾਘਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸਾਥੀਓ, ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨ ਐਂਟਰਪ੍ਰੇਨਿਓਰ ਵੀ ਜੰਗਲਾਤ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਤੇ ਇਕੋ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਨਵੇਂ ਫਲਸਫੇ ਸਾਹਮਣੇ ਘਿਣ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਪਏ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਰੁੜਕੀ ਵਿੱਚ ਰੋਟਰ ਪ੍ਰੈਸੀਸ਼ਨ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇਮਦਾਦ ਨਾਲ ਐਸਾ ਡਰੋਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੇਨ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਘੜਿਆਲਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਦੀ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਬਘੀਰਾ ਤੇ ਗਰੁੜ ਨਾਮ ਦਾ ਐਪ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ। ਬਘੀਰਾ ਐਪ ਨਾਲ ਜੰਗਲ ਸਫਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਗੱਡੀ ਦੀ ਸਪੀਡ ਤੇ ਬਈ ਦੂਜੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਸਕਦੋਂ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਈ ਟਾਈਗਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਥੀਂਦਾ ਪਿਆ। ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਆਫ ਥਿੰਗਸ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਗਰੁੜ ਐਪ ਨੂੰ ਕਹੀਂ CCTV ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਤੇ ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਅਲਰਟ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਪੰਦੇ। ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਿਤੇ ਹੀ ਪਾਸੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਜੈਵ ਵਿਵਿਧਤਾ ਬਈ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਸਾਥੀਓ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਸਾਡੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਬੇਜੋੜ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਿਆ ਵੈਂਦੇ। ਅਸਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੁਦਰਤੀ ਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਭਾਵ ਨਾਲ ਅਸਾਂ ਵਸਦੇ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੇਲਘਾਟ ਟਾਈਗਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਵੇਸੋ ਤਾਂ ਇੱਥਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੀ ਟਾਈਗਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦੇ ਨਾਲ ਖਟਕਲੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆਦੀਵਾਸੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਮਦਾਦ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਹੋਮ ਸਟੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਗਏ। ਹੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਕੋਰਕੂ ਜਨਜਾਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਮਕਰ
ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ 2 ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ 7 ਕਮਰੇ ਵਾਲਾ ਹੋਮ ਸਟੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ। ਇੱਥਾਂ ਰੁਕਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੂ ਤੇ ਖਾਵਣ ਪੀਵਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਕਰਿੰਦੇ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਬ ਤੇ ਕਾਫੀ ਦੇ ਦਰਖਤ ਵੀ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਯਾਤਰੂ ਪਸੰਦ ਭਾਵਣ ਲੱਗ ਪਈਏ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗ ਪੈਣ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਓ, ਜਦੋਂ ਮਵੇਸ਼ੀ ਪਾਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂੰ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਗਊ ਮਿੰਝ ਤੱਕ ਹੀ ਖਿਆਲ ਰੁਕ ਵੈਂਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਬੱਕਰੀ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖਾਸ ਪਸ਼ੂਧਨ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਇਤਨੀ ਗਾਲ ਮੁਹਾਰ ਨਹੀਂ ਥੀਂਦੀ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁ ਲੋਕ ਬੱਕਰੀ ਪਾਲਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੇ ਕਾਲਾਹਾਂਡੀ ਵਿੱਚ ਬੱਕਰੀ ਪਾਲਣ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਘਿਨਾਉਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮਾਧਿਅਮ ਬਣਦਾ ਪਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਜੈਨਤੀ ਮਹਾਪਾਤਰਾ ਜੀ ਹੁੰਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਬੀਰੇਨ ਸਾਹੂ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛੁੱਟੀ ਘਿਣ ਕੇ ਕਾਲਾਹਾਂਡੀ ਦੇ ਸਾਲੇ ਭਾਟਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਤੇ ਔਖਿਆਈ ਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਥੀਵੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣ ਥੀਵਨ। ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਮਰਪਣ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਣਿਕਾਸਤੂ ਐਗਰੋ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਜੈਨਤੀ ਜੀ ਤੇ ਬੀਰੇਨ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥਾਂ ਇੱਕ ਦਿਲਚਸਪ ਮਾਣਿਕਾਸਤੂ ਗੋਟ ਬੈਂਕ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਮੁਦਾਇਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬੱਕਰੀ ਪਾਲਣ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਕਰੀ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਦਰਜਨੋਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਣਿਕਾਸਤੂ ਗੋਟ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਕਿਤੇ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਇਹਦੇ ਜਰੀਏ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 24 ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ 2 ਬੱਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। 2 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਕਰੀਆਂ 9 ਬੱਚੇ ਜੰਮ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 6 ਬੱਚੇ ਬੈਂਕ ਰੱਖੇਂਦੇ, ਬਾਕੀ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜਾ ਬੱਕਰੀ ਪਾਲਣ ਕਰਿੰਦੇ। ਇਤਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੀ ਸਾਰ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ 50 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ 1000 ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਹੀ ਜੋੜੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਲੱਗਾ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਕਾਮਯਾਬ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਨਿੱਕੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤਵਰ ਤੇ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਕਿਤੇ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਪੈਣ। ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹੌਸਲਾ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕहीं को ਵੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਓ, ਸਾਡੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੀ ਸਿੱਖ ਹੈ ਪਰਮਾਰਥ ਪਰਮੋ ਧਰਮ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੂਜੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ, ਹੱਥ ਵੰਡਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਹੀ ਭਾਵ ਦੇ ਚਲਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਅਣਗਿਣਤ ਲੋਕ ਬਿਨਾਂ ਕਹੀਂ ਸਵਾਰਥ ਦੇ ਭਾਵ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਹੈ ਬਿਹਾਰ ਭੋਜਪੁਰ ਦੇ ਭੀਮ ਸਿੰਘ ਭਵੇਸ਼ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮੁਸਹਰ ਜਾਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਬਹੁ ਗਾਲ ਮੁਹਾਰ ਥੀਂਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਹੀ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੱਗਿਆ ਕਿਉਂ ਨਾ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੰਜੇ। ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਮੁਸਹਰ ਇੱਕ ਬਹੁ ਹੀ ਵੰਚਿਤ ਬਿਰਾਦਰੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਹੁ ਗਰੀਬ ਬਿਰਾਦਰੀ। ਭੀਮ ਸਿੰਘ ਭਵੇਸ਼ ਜੀ ਨੇ ਹੀ ਬਿਰਾਦਰੀ ਦੇ ਬਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਵਿੱਖ ਵੀ ਰੋਸ਼ਨ ਥੀ ਸਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਸਹਰ ਜਾਤ ਦੇ ਕਰੀਬਨ 8000 ਬਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵੀ ਬਣਵਾਈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਦੀ ਵਧੀਆ ਸਹੂਲੀਅਤ ਮਿਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਭੀਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣੀ ਬਿਰਾਦਰੀ ਦੇ ਸਦੱਸਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਬਣਵਾਉਣ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮ ਭਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੰਸਾਧਨ ਤੱਕ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਵਧੀਆ ਥੀ ਗਈ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ 100 ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ ਲਗਵਾਏ
ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਭਾਰੀ ਮੁਸੀਬਤ ਸਿਰ ਤੇ ਆਈ, ਭੀਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣ ਕਿਤੇ ਬਹੁ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਕੀਤੀ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੀਮ ਸਿੰਘ ਭਵੇਸ਼ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਕਈ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇਕ ਕੰਮੇ ਵਿੱਚ ਜੁਟੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸਾਂ ਇਵੇਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾ ਸਕਦੋਂ ਤਾਂ ਜੋ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਉਸਰਾਵਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਿਤ ਥੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਓ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਇੱਥਾਂ ਦੀ ਵਨਕੋ ਵਨਕੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਗੁੱਥੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦੇ ਕਿ ਕਿਤਨੇ ਹੀ ਲੋਕ ਬਿਨਾਂ ਸਵਾਰਥ ਦੇ ਭਾਵ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਹੀ ਕੁ ਸਜਾਵਣ ਸੰਵਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਟੱਕਰਵੇਂ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਨ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਗਾਂਦਰਬਲ ਦੇ ਮੁਹੰਮਦ ਮਾਨ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਗੋਜਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਗੁਜਰ ਬੱਕਰਵਾਲ ਬਿਰਾਦਰੀ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਜੋ ਕਿ ਜਨਜਾਤੀ ਬਿਰਾਦਰੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਲਪਣੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਔਖੀ ਮਸ਼ੱਕਤ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੈਦਲ ਪੰਧ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਸਟਰ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਹੀ ਦਰਮਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪੱਕਾ ਇਰਾਦਾ ਕੀਤਾ। ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਾਨ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਕੰਮੇ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਹਿੰਦੇ 50 ਸੰਸਕਰਣ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਤੇ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਗੀਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਕਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤਰਜਮਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਜਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ। ਸਾਥੀਓ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਿਰਪ ਦੇ ਵਨਵੰਗ ਲੋਸੂ ਜੀ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਂਚੋ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਫੈਲਾਵਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਏ। ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਤੇ ਅਸਮ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਕੂਲ ਬਣਵਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। ਵਾਂਚੋ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਇੱਕ ਲਿਪੀ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਂਚੋ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਪਨ ਤਾਂ ਜੋ ਹਿੰਕੂ ਖਤਮ ਥੀਵਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਾਥੀਓ, ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਗੀਤੇ ਤੇ ਨਾਚ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਣੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਵੈਂਕਪਾ ਅੰਬਾਜੀ ਸੁਗੇਤਕਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾਕਾਰੀ ਹੈ। ਇੱਥਾਂ ਦੇ ਬਾਗਲਕੋਟ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੁਗੇਤਕਰ ਜੀ ਇੱਕ ਲੋਕ ਗਵਈਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1000 ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੋਂਧਲੀ ਗਾਣੇ ਗਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦਾ ਖੂਬ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕੀਤੇ। ਬਿਨਾਂ ਫੀਸ ਗਿੱਦੇ ਸੈਂਕੜੋਂ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਬਾਲੇ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜੋਸ਼ ਤੇ ਹੌਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਬਰੇਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਥੋੜ ਕਈ ਨਹੀਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਮਰੱਧ ਬਣਾਉਂਦੇ ਪਨ। ਤੁਸਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਗਿਣੋ ਤੇ ਕੁਝ ਆਪਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੰਤੋਸ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਥੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਓ, 2 ਦਿਹਾੜੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਵਾਰਾਣਸੀ ਵਿੱਚ ਹਮ ਤੇ ਉੱਥਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਫੋਟੋ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਡਿੱਠੀ। ਕਾਸ਼ੀ ਤੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੈਮਰੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕੈਪਚਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹ ਅਜਬ ਗਜਬ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ ਖਿੱਚੇ ਗਏ ਨੇ। ਵਾਕਈ ਅੱਜ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਕੰਟੈਂਟ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਬਣ ਗਏ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੁਨਰ ਤੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦਿਖਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਥੀ ਕੰਟੈਂਟ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਮਾਲ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੰਟੈਂਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਥੀ ਲੱਭ ਹੀ ਪਹੁੰਚਣ। ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਹੋਵੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਕਾਜ਼ ਹੋਵੇ, ਪਬਲਿਕ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰੇਰਕ ਜੀਵਨ ਯਾਤਰਾ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਟੈਂਟ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਕੰਟੈਂਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼
ਅੱਜ ਬਹੁ ਅਸਰਕਾਰਕ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਨਰਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੋ सम्मान ਦੇਵਣ ਕਿਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਅਵਾਰਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਏ। ਹਿੰਦੇ ਤਹਿਤ ਅੱਡ ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੁਨਰ ਚੇਂਜ ਮੇਕਰਸ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਦੀ ਅਸਰਕਾਰਕ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਇਹ ਕੰਟੈਸਟ ਮਾਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਚੱਲਦਾ ਪਏ। ਮੈਂ ਕੰਟੈਂਟ ਕ੍ਰੀਏਟਰਸ ਨੂੰ ਹਿੰਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰੇ ਸਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਗਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਕ੍ਰੀਏਟਰਸ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤੇ ਹੁਣੇ ਕੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਅਵਾਰਡਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕਰੋ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਓ, ਮੇਰੇ ਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਚੁਣਾਵ ਆਯੋਗ ਨੇ एक बे अभियान की शुरुआत की है, मेरा पहला वोट देश के लिए। हिंदे जरिए खास तौर पे फर्स्ट टाइम वोटर को ज़्यादा तो ज़्यादा तादाद विच मतदान करने की गुजारिश की गई है। भारत को जोश ते गर्माहट नाल भरी हुई अपनी नौजवान ताकत ते फख्र है। सारे नौजवान साथी चुनावी काम विच अपनी जितनी ज़्यादा भागीदारी देसन हुंदे नतीजे देश वास्ते बहु लाभकारी थी सन। मैं भी फर्स्ट टाइम वोटर्स को अपील करे सां कि वो रिकॉर्ड गणतरी विच वोट करें। 18 का थीवन तो बाद तुहाकू 18वीं लोक सभा के वास्ते मैंबर चुनन का मौका मिलता पे, यानी ये 18वीं लोक सभा भी नौजवाने की उम्मीदें का मौजू बन सी ही वास्ते वोट की खासियत भी वध गई है। आम चुनावें की हलचल विच तुसा नौजवान ना कि सिर्फ सियासी हलचलें का हिस्सा बनो, बल्कि ही दौरान गाल मुहार चर्चा ते बहस मुबाहिसे को घिन के जागरूक बने रहो। ते याद रखना, मेरा पहला वोट देश के लिए। मैं देश के इन्फ्लुएंसेस को भी अर्ज करे सां कि वो भावें खेडें की दुनिया दे फिल्मी दुनिया दे साहित्य दुनिया दे विच होवन, दूजे प्रोफैशनल होवन या साडे इंस्टाग्राम ते यूट्यूब दे इन्फ्लुएंसर्स होवन, वो भी अभियान विच वध चढ़ के हिस्सेदार बनन ते साडे फर्स्ट टाइम वोटर्स को मोटिवेट करन। साथियों, मन दी गाल दे ही कड़ी विच मेरे नाल इतना है। मुल्क विच लोक सभा चुनाव का माहौल है ते जिवें पिछली वारी थिया है, उम्मीद है कि मार्च महीने विच आचार संहिता लागू थी वैसे। ਇਹ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਜ਼ਰੇ 110 ਐਪੀਸੋਡ ਵਿੱਚ ਅਸਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਿਛਾਂਵੇਂ ਤੋਂ ਵੀ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਨਤਾ ਨੇ ਹੀ ਤਿਆਰ ਥੀਵਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਵੱਲ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਮਰਜ਼ਾਦ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ लोक सभा चुनावें दे इन्हीं डीहें विच हुण अगले 3 महीने मन दी गाल दा प्रसारण कहना थी से। हुण जदों भी तुहाडे नाल मन दी गाल विच संवाद थी से तां मन दी गाल दी 111वीं कड़ी हो सी। अगली बार मन दी गाल दी शुरुआत 111 दे शुभ अंक नाल थीवे तां ही तो वधिया भला क्या थी से। लेकिन साथियों, तुहाकू मेरा एक कम करेंदे रावना है। मन की गाल भावें 3 महीने वास्ते रुकदा पिया होवे, लेकिन देश की कामयाबियां थोड़ा रुकसन ही वास्ते तुसा मन की गाल हैशटैग दे नाल समाज की कामयाबियां को, देश की कामयाबियां को सोशल मीडिया ते पाउंदे रहना। कुछ टाइम पहले एक नौजवान ने मेरे को अच्छा सुझाव दिता है। सुझाव ये कि मन की गाल हुण तक दे एपीसोड विचों छोटे छोटे वीडियो यूट्यूब शार्ट की शक्ल विच शेयर करने चाहिए हैं। ही वास्ते मन की गाल दे सुननकारें को मैं अपील करे सां इहो जे शार्ट खूब शेयर करें। साथियों, अगली बार तुहाडे नाल संवाद थी से तां वल नवी गर्माहट नवी जानकारियां दे नाल तुहाकू मिल सां। अपना ध्यान रखना। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।